जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। और की हाल है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ? सारे ठीक हो, खुश हो? अज पहली बार कौन कौन आया दरबार? पहली बार? हाँ, क्योंकि दस रहे सी जो जी मत्था टेक रहे सी कि काफ़ी दूरों दूरों जीव अज पहली बार पहुँचे है। सो चाहे अज तुसी पहली बार आए हो, चाहे आंदियां नूं तुहानूं कुछ महीने होए है, कुछ साल होए है, तुहाडा सारिआं दा असीं दिलों स्वागत करते हैं आण ते। ठीक है, क्योंकि तुसीं इन्ने प्यार नाल, इन्ने विश्वास नाल, इन्नी शरधा नाल जे अपने अपने घरां तो चल के मालक के घर तक पहुँचे हो, तो फिर याद रखो अज बहुत कुछ लैके जाना तुसीं, समझ रहे हो? बस इसी विश्वास नाल बैठना है, क्योंकि जैसा विश्वास लैके असीं मालक के घर च बह जाना है, फल भी सानूं वैसा ही मिलना है। इसलिए फिर कहांगे कि अगर इंसान प्रेम विश्वास नाल चल के मालक के घर च आंदा है, तो बस एक यकीन रखे कि हुण मालक के घर तक मैं पहुँच गया हाँ, तो हुण मैनूं कोई चिंता कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं है। मेरी हर मुश्किल का हल मेरा मालिक जरूर करेगा, मैनूं हर जगह कामयाबी मेरा मालिक जरूर देगा, क्योंकि विश्वास रखना है तुसीं। इसलिए एक गल कह दिओ कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि आही चीज़ है ना जिहड़ी यही साडे नाते नूं साडे मालिक नाल जोड़ दिंदी है। इसलिए ये विश्वास का रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। सो अज के सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला ये दसना चाहांगे कि अज ये सत्संग जिस परिवार की तरफों है, वो परिवार की झोली च रहमत पाई गई है, वो परिवार से बड़ियां मालक दियां रहमतां है। मालक ने उन्हां दियां कई बेनतियां सी जिहड़ियां पूरीआं कीतियां है, इसलिए वो शुकराने खुशी के नाल ये सत्संग करवा रहे हैं। सो सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, क्योंकि ये खुशियां नाल शुकराने नाल सत्संग करवा रहे हैं कि मालकां दे चरनां जो जो इन्होंने बेनतियां कीतियां, ये बेनती करते गए तो मालिक की रहमत वो बेनती नूं पूरा कर देंगे। और इन्हां दी तरफों ये सत्संग है, तो साडा सारिआं दा फिर फर्ज भी बनता है कि जिस परिवार वालों अज दा सत्संग है, आओ असीं भी और तुसीं भी रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च बेनती करिए कि मालिक इस परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देवे, इन्हां दे कम्मां कारां च मालिक बरकतां देन, तंदुरुस्ती देन, और इन्नी रहमत करन कि कदी इन्हां नूं मंगण दी बोलण दी लोड़ ही ना पवे। हमेशा मालिक की रहमत नाले भरपूर रहन। आने वाला हर पल हर घड़ी इन्हां वास्ते सुख समृद्धि खुशियां भरी होवे, और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देन। और जिद्दां अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं खुशियां दिंदे रहन, ताकि इसी तरह ये खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन, और सानूं सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो एक बार फिर इस परिवार नूं, क्योंकि अज दा सत्संग करवा के बहुत बड़ी रहमत इन्होंने अपनी झोली पवाई है। सो इस सत्संग की एक बार फिर असीं इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देवांगे। ठीक है, बाकी बहुत जीवां ने फरियादां लिखती रूप च कीतियां है, दसियां है कि मालकां ने बड़ियां साडे ते रहमतां कीतियां है, बड़ियां मालकां ने साडियां झोलियां खुशियां नाल भरियां है। सो असीं देखते हैं कि फरियादां दस्सण विच ही ना जो रहमतां होईयां, टाइम काफ़ी लेट हो जाता है, और फिर कई जी फरियादी भी होंगे है जिन्होंने टाइम सिर अपने घर भी पहुँचना होंदा है। इसलिए शॉर्ट च ही दस देना है कि हुणे एक जी इत्थे खड़े सिक्योरिटी वाले दस रहे थे कि वो पहली बार दरबार से आए, जिन्होंने विजय बारे दसिया कि घर बैठे यूट्यूब पर सुनिया सी, काम नहीं बनता सी, पर यूट्यूब पर सत्संग सुनद्या सुनद्या ही फरियाद की तो मालिक की इन्नी रहमत हुई कि उन्होंने वीज़ा नहीं लगता सी, इंग्लैंड का वीज़ा लग गया उन्होंने। किहड़े जी वगैरह उठ के खड़ के पिछे हुणे ही उन्होंने दसिया, क्योंकि हुणे आए अजीब, हाँ ये जीव है पिछे हाले हुणे पहुँचे ही है। तो इन्होंने शुकराना किया है कि मालकां का शुक्रिया करते हो कि घर बैठे ही असीं यूट्यूब पर सत्संग सुन रहे सी, कम ना होने वाला भी मालिक की रहमत ना हो गया। चलो आने वाला समा होर भी तुहाडे वास्ते खुशियां भरिया आवे। सो मालिक की रहमत तुहाडे नाल है। ठीक
ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਸੋਮ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ? ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਕਰੋ, ਆ ਗਈ ਰਹਿਮਤ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਫੀਲ ਕਰੋ, ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ 4 ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਚਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਵੀ, ਜੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੇ ਕਹਿ ਦਿਓ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਧਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ? એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ, ਥੋੜਾ ਹੱਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਐਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਅਗਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬੰਜਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇसी तरह दसना की चाहते हैं कि इंसान भी जे चाहता है कि मेरे जीवन च भी बदलाव आवे तो ये अपने आप नहीं आना, ये वास्ते भी सानू मेहनत करनी पैनी है, ये वास्ते भी सानू कुछ ऐसा करना पैना है, कुछ ऐसे बीज, बीज का मतलब वो दाने वाले बीज नहीं, बीज का मतलब नेकियां दे बीज, अच्छाइयां दे बीज, पॉजिटिविटी दे बीज, कुछ अच्छी सोच दे बीज जदों साडे जीवन की जमीन च जाते हैं तो फिर साडा जीवन भी जरूर बदलता है। इसलिए अगर अपने जीवन को बदलना है तो फिर कहांगे कि जिदा एक इंसान दुकान पर जाता ना, पुछो दुकान पर क्यों जाता है, वो कहता जी धन वास्ते, बोलो समझ दिओ कि नहीं, पैसे कमाने वास्ते। तो ठीक है, पैसा कमा लिया, पैसे नाल अच्छे पदार्थ आ गए, पर इसी तरह हुण जिद्दां अच्छे पदार्थों की इंसान के जीवन च जरूरत होंदी है, इसी तरह फिर कहांगे कि जे जीवन च खुशियां चाहिए, कामयाबी चाहिए है, तो थोड़ा वो भी काम करिया करो जिहदे नाल रब दीयां रहमतां भी कमा लईए। क्योंकि जिद्दां एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया है कि असीं ऑफिस में जाके बिजनेस के जरिए दुकान पर जाके दिहाड़ी करके पैसा कमा लवांगे, पर वो कहते हैं कि जीवन च खुशी कदों आती है। उहदे बारे एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखिया है कि पैसे नाल धरती मिल सकती, पैसे नाल धरती मिल सकती, आसमान खरीदिया नहीं जाता। धरती नूं तुसीं खरीद सकते हो कि लै भी 5 मरले मैनू दे दे, 2 किले मैनू दे दे, 10 कनाला मैनू दे दे, यानी वो धरती नूं असीं पैसे नाल खरीद सकते हैं, पर आसमान, आसमान नूं खरीद सकते हैं असीं, पर कहंदे आसमान खरीदिया। इसलिए एक लाइन बड़ी समझण वाली है कि पैसे नाल धरती मिल सकती, आसमान खरीदिया नहीं जाता, पैसे नाल पुस्तक मिल सकती पर ज्ञान खरीदिया नहीं जाता। पैसे नाल तुसी अच्छे तो अच्छी किताब तो खरीद सकते हो, पर की सिर्फ किताब खरीदण नाल ही सानू ज्ञान मिल जाएगा? जरा हुण गौर करना। पर कहते हैं पैसे दे नाल किताब खरीद सकते हैं, पर ज्ञान पैसे नाल नहीं खरीदिया जा सकता। और इत्थे असीं थोड़ा जिहा होर इहदे अंदर जोड़ना चाहांगे कि पैसे नाल पुस्तक मिल सकती, आत्म ज्ञान खरीदिया नहीं जाता। पर जे इंसान सोचे, हुण तुसीं देखो किन्ने बच्चे हुंदे है कि हर बच्चे नूं माता पिता स्कूल जाण वास्ते बैग भी लैके दिंदे है, किताबां भी लैके दिंदे है, बोलो दिंदे है कि नहीं? पर फिर भी कई बच्चे ऐसे हुंदे हैं जिहड़े फेल ही हुंदे है,
ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਐਲਬਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨਿਊ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨਿਊ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਿਊ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਦਬੁੱਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਦਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨੂਨ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਠੋ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਚਲੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ 50-50 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 50-50 ਕਿੱਦਾਂ? ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ
बैल ਹੁੰਦਾ ना जो गड्ढे ना जोत दिता तो पूरी जान गड्ढा खिंचण च ला देवे, जे कोल्लू ना जोत दिता तो पूरी जान कोल्लू खिंचण विच ला देवे, यानी जिधर ला देवे पूरी जान उधर लगा देवे तो काम 'ਚ सफलता मिलती चली जाती है। इसलिए जिले दुकान ते बैठे तो पूरी तरह उधर जान लगा दिओ। किद्दां जान लगानी है? जान लाने का मतलब है पूरा ध्यान उधर दो कि आने वाले हर कस्टमर नूं भगवान का रूप समझ के डील करा, अपना अच्छा व्यवहार करा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? जरा समझना, अगर जीवन च मुश्किल आवे तो मुश्किल का दूजा नाम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।